Hello students, today we'll start our first prose named Freedom at Midnight by Larry Collins and Dominique Lapierre. Larry Collins was an American journalist and writer who wrote several historical books, mainly in collaboration with the French writer Dominique Lapierre. Their best-known works include Is Paris Burning?, O Jerusalem, and Freedom at Midnight. These are the best-known works, and Larry Collins have worked in collaboration with the French writer, and the name of the French writer is Dominique Lapierre. Dominique Lapierre is a French journalist and writer. He met Larry Collins in 1954 in America, and an everlasting friendship and a valuable partnership grew between them. Dominique Lapierre belongs to France and Larry Collins belongs to America. They both met in America, and they have become very good friends after that, and their partnership for writing literature grew after that. They collaborated on some of the bestsellers of the 20th century. Lapierre founded the non-profit humanitarian organization City of Joy Aid in 1981. Non-profit humanitarian organizations like the NGOs, and the name of that organization is City of Joy Aid, and he founded that in 1981. It rescues children suffering from leprosy from the slums of Kolkata. The organization is supported by half the royalties from his literary success. Actually, this organization, which organization? City of Joy Aid rescues मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਪਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸਲਮਸ ਆਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ by half of the royalties. Royalties here means the money from his literary success. जो literature ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ success ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ half ਪੈਸਾ ਉਸ organization ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ help ਕਰਦੇ ਆ। This extracts from Freedom at Midnight demonstrate love between a man and woman, transcending means going beyond age, caste, creed, and religion. Actually, Freedom at Midnight is a large text. From there, this present extract that we are going to read is taken from the large text Freedom at Midnight. It demonstrates a love between woman and a man, transcending. When a love between woman and man go beyond, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ caste, ਨਾ color, na religion, na creed, what happens that time? The novelists bring out the problems created by such barriers during the turbulent partition time. Turbulent means when there is a lot of confusion, lot of chaos. So ਇਸ novel ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ novelists ਹੈ ਡੋਮਨੀਕ ਲੈਪੀਅਰ ਐਂਡ ਲੈਰੀ ਕੋਲਿਨਸ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। The attempt to maintain a relationship built on true love in the face of adversity is finally honored and celebrated. The true relationship, when it is built on true love, even you face the adversity and problems in life, it is finally honored and celebrated. Now let's read the text. Now we'll start with the text. And it starts from the Punjab, October 1947. It is and when India got independence? 15 August 1947, and this story begins from the October 1947, and the starting scene of this story is the Punjab. Bhutta Singh, a 55-year-old Sikh veteran of Mountbatten's Burma campaign, was working in his fields one September afternoon when he heard a terrified scream behind him.
So Bhuta Singh kaun hai? He's the 55-year-old Sikh veteran. Veteran here means the retired soldier of Mountbatten's Burma campaign. Who was the Mountbatten? The last, we can say, viceroy or last journal of the British India. ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗॉट ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਬੇਟਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਗॉट ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, 55-year-old ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। And was working his field one September afternoon when he heard a terrified scream behind him. Scream मतलब चीख। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਾਸ ਦਾ ਮੰਥ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਖ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਟਰਨ ਟੂ ਸੀ ਅ ਯੰਗ ਗਰਲ ਪਰਸਿਊਡ ਬਾਈ ਅ ਫੈਲੋ ਸਿੱਖ rushing towards him. The girl threw herself at Bhuta Singh, begging, "Save me, save me." और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, there was a young girl, persuade means she was followed by, she was chased by a fellow ਸਿੱਖ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। The girl threw, or girl ne, when the girl saw Bhuta Singh and she jumped to him, jumped to his fields and she was begging, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। He stepped between the girl and her captor. Captor ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ ਗਿਆ, between the girl and her captor. He understood instantly what had happened. ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ why the girl is here and why this Sikh man is chasing that girl, ਔਰ ਉਹ immediately ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ। The girl was Muslim whom the Sikh had seized means ਪਕੜ ਲੈਣਾ, from the passing refugee column. Passing refugee column means column is a kind of a line. Okay, when the people move in a line, ਮਾਸ ਐਕਸੋਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨ ਅ ਲਾਈਨ, ਦੈਟਸ ਹੇਅਰ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਪਾਸਿੰਗ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਦ ਹੋਲੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। intrusion means the entry of the province mysteries. province ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਸਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ the problems. Upon his plot of land offered Bhuta Singh a providential opportunity to resolve the problem most oppressing him, his own solitude. Solitude means loneliness. ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਸ ਪਲਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ? ਅ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਅ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੋਸਟ ਓਪਰੈਸਿੰਗ ਹਿਮ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਿਜ਼ ਓਨ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। He was a shy man who had never married, first because of his family's inability to purchase him a wife, then because of his natural timidity. Timidity means shyness.
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਏ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਏ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਟਿਮਿਡਿਟੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੈਸ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕਨੈਸ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਲੋਨ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾਓ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਸ ਓਨ ਪਲੇਸ। ਹਾਊ ਮਚ ਹੀ ਆਸ ਦ ਗਰਲਸ ਕੈਪਟਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਰਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 1500 ਰੁਪੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? 1500 ਪੈਸੇ, 1500 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੰਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਡਿਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਬਾਰਗੇਨ। ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਗਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੀਨਸ 1500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਬਾਰਗੇਨ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹਟ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਦ ਸੋਇਲਡ ਪਾਈਲ ਆਫ ਰੁਪੀ ਨੋਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਡ ਰਿਟਰਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸੋਇਲ ਮੀਨਸ ਦ ਡਰਟੀ, ਪਾਇਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫ ਦ ਰੁਪੀ ਨੋਟਸ। ਉਹ ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਦ ਗਰਲ ਹੂ ਦੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ was 15 years old। ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ, ਉਹ ਰੁਪੀ ਨੋਟਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 17 years old। she was only 17 years old girl। 38 years his junior। ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ? 38 years, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ was 55 years old। her name was Zainab। she was the daughter of the sharecroppers in Rajasthan। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਜ਼ੈਨਬ। the girl name was Zainab। she was the daughter of the sharecroppers in Rajasthan। who are the sharecroppers? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੇ ਰੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਘਰ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। To the lonely old Sikh, she became a kind, adorable plaything, half daughter, half mistress, a wondrous presence who completely disrupted his life। और एक कौन? बूटा सिंह वॉज लोनली ओल्ड सिख, इकल्ला सी वो। एंड when Zainab came to his life, it was a kind of adorable मतलब ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ plaything। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੈਨਬ। ਹਾਫ ਡਾਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਮਿਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਅ ਵੰਡਰਸ ਮੀਨਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਹੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਰਪਟਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਡਿਸਆਰਡਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ he was after the Zainab only, looking after the Zainab only। ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। he find Zainab that adorable। the affection he had never been able to bestow means give, burst over Zainab in a flood tide। the affection, the love, the care the Boota Singh had, he was not able to give to anyone in his life because he was lonely। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, affection ਸੀ, care ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾਇਆ। and when Zainab came to his life, that affection burst like a flood tide upon the Zainab। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ flood tide ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲੱਡ ਟਾਈਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਫਲੱਡ ਟਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Every other day Boota Singh was off to the nearest bazaar to buy her some
bauble. Bauble means some plaything, showy thing, very something like decorative thing. A bar of soap, a pair of embroidered slippers. Every day Butta Singh, every other day Butta Singh was going to the market. Why he was going to market? Because he want to buy, every day he want to buy something for the Zainab. Sometimes he bought a sari for her, and sometimes a bar of soap, sabun di tikki, and a pair of embroidered slippers like the Punjabi jutti embroidery, मतलब इस तरह ਉਹਦੇ ਲਈ slippers, ਜੁੱਤੀ, soap, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ. To Zainab, who had been beaten and raped before her flight, the compassion and the tenderness poured out to her by the lonely old Sikh who purchased her for 1500 rupees was as overwhelming sorry, as it was unexpected. Zainab, before coming to the place of because before coming to the house of Butta Singh, she was beaten. ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. She was raped before her flight. Flight means when she ran away from that place. The compassion, the love, the care, tenderness, again the affection you can say, poured out by, given to her by the Butta Singh, by the lonely old Sikh who had purchased her for 1500 rupees was overwhelming as it was unexpected. Or Zainab was also overwhelmed by, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਟਨ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਰੇਪਡ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਏ ਦ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ. Inevitably, her response was a grateful affection to the man who had saved her, and she quickly became the pole around which Butta Singh's life turned. Inevitably, obviously, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ. ਪੋਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਮ in his fields during the day, milked his water buffaloes at sun up and sun down, lay with him at night. 16 miles, she was with him with him in his field during day. ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ was in his fields working, ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਬਫਲੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਸੀ. ਮਿਲਕ ਦਾ ਬਫਲੋਸ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਸੌਂਦੀ ਸੀ. 16 miles away from their hut, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 16 miles away only, the wretched tides of the refugees flowed up and down the Grand Trunk Highway. Grand Trunk Highway means GT road that we call, and wretched means unfortunate. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਸ ਐਂਡ ਜ਼ੈਨਬਸ ਲਾਈਫ. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 16 ਮਾਈਲਸ ਦੂਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਈਡ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜੀਸ. ਟਾਈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਲੋਡ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ GT ਰੋਡ 'ਤੇ. ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ.
but this time Bhuta Singh and Zainab, they were busy in their life. On one day that fall, uh, finally that day came, well before the dawn. Dawn is the time in the morning when there is no sun, but some light is there, some light before the actual sunlight. That period is called the dawn period. As Sikh tradition dictated मतलब जो ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਆ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ. A strange melody of flutes advanced down to the road to Bhuta Singh's house. Strange melody of flutes मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਬੀਨ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ. Surrounded by singers and neighbors, carrying sputtering torches, astride a horse harnessed in velvet and bangles, Bhuta Singh rode up to the doorstep of his own home to claim the little Muslim girl as his bride. Actually, ਕਾਹਦਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇਬਰਸ ਵਰ ਕੈਰਿੰਗ ਦ ਟਾਰਚਿਸ. ਸਪਟਰਿੰਗ ਟਾਰਚਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਅਮਿਟ ਦ ਲਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਸਪਟਰਿੰਗ ਟਾਰਚਿਸ. Astride means to sit across both legs. That's the meaning of astride. A horse harnessed means hair covered in velvet and bangles. Bhuta Singh rode up to the doorstep of his own home to claim the little Muslim girl as his bride. Bhuta Singh ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਬੈਂਗਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਲ ਜ਼ੈਨਬ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਹਿਜ਼ ਬਰਾਈਡ. ਅ ਗੁਰੂ ਬੇਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿੱਖ. ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ. ਫੋਲੋਡ ਹਿਮ ਇਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਵੇਅਰ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਟਡ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਟਰੈਂਬਲਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊ ਸਾੜੀ ਹੀ ਹੈਡ ਬੋਟ ਫॉर ਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਸਕੈਰਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਿਦ ਹੈਪੀਨੈਸ, his head covered in a new scarlet turban. Scarlet means the red colored turban. Bhuta Singh squatted beside Zainab on the floor of his house. But Bhuta Singh was radiant, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਪਾਈ ਸੀ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਟਰਬਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਕੁਐਟਿਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਯੂ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ the lamas at the gurdwara. If you have not seen actually, ਤਾਂ you must have seen in the movies ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ sit together in front of Guru Granth Sahib. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣਾ, that's squatted. Beside Zainab on the floor of his house. The priest explained to them the obligations of married life. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the priest here ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ the obligations of married life. Obligations means your commitments, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ duties ਹੈ of the married life. Then with the gathering, intoning his praises after him. Intoning means chanting. He read the sacred texts. Then
intoning means when you chant, when you speak, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਠੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕਰੇਟ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। When he had finished, Bhuta Singh stood up and clutched one end of an embroidered sash. Sash ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟਸ ਦ ਲੌਂਗ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਹੋਲਡ ਇਟ ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ, ਐਂਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟਸ ਦ ਸੈਸ਼। ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬਰੋਇਡਰਡ ਸੈਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜ਼ੈਨਬ ਕਲਚ ਦ ਅਦਰ, ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। 4 times ਜ਼ੈਨਬ ਫੋਲੋਡ ਹਿਮ ਇਨ ਲਾਵਾਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਨ ਈਚ ਲਾਮ। 4 ਮਿਸਟਿਕ ਸਰਕੈਂਬੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸਰਕੈਂਬੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਫੇਰੇ ਲਏ। At the instant the 4th circle was joined, they were married। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4th circle ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they were married। Outside the sun of another day rose over the fields। ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ, ਇਟਸ ਦ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਨਿਊ ਮਾਰਨਿੰਗ। Few weeks later, the season that had brought so much horror and hardship to his fellow Punjabis bestowed means provided, a last gift on Bhuta Singh। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੌਰਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਟੂ ਦਾ ਫੈਲੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬਟ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਅਨਾਊਂਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਹੈਰ ਹੀ ਹੈਡ ਡਿਸਪਾਇਰਡ ਆਫ ਐਵਰ ਹੈਵਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕਨਸੀਵਡ ਅ ਬੇਬੀ ਐਂਡ that he had despaired of ever having। Despaired means lost hope। He had not married Zainab for having child। ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕਨਸੀਵਡ ਅ ਬੇਬੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ as though some special providence had singled out to elderly Sikh and the Muslim girl for its blessing। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ some special providence here means God। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। singled means choosed, planned out the elderly Sikh and Muslim girl for its blessing। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। That was not the case for that unlikely couple। A long and cruel ordeal which would one day become for millions the symbol of evils of partition was soon to begin। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ for this unlikely couple, unlikely means very different couple,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਕਰੂਅਲ ਔਰਡਿਲ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ ਫॉर द ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਦ ਈਵਲ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਹੁਣ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਜ਼ੈਨਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫॉर द ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। I stop here this video, and we will read the next text in the next video. Thank you very much for listening.